بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد چودھری، پورم خوشی وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، پورم خوشی وطن آپ ہر اتوار کو دیکھتے ہیں، جس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ مختلف جو ہے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے جو اپنی کسی نہ کسی شعبے میں ایک مہارت رکھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستان میں کہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی مسائل رہے ہیں، اس والے سے جو ہے میں پروگرام ریگولر کرتا رہتا ہوں۔ میرے ساتھ مختلف جو ہو وکلا موجود ہوتے ہیں، جس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستان کی مسائل ڈسکس کروں، اور جو نارمل پاکستان میں جو نئے لاز ہیں ان لاز کو متعارف کرایا جائے۔ ان لاز کو متعارف کروانا جو ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کون کون سے لاز ہے جو ہیں آگے ہیں، اور نیو امینڈمنٹ کون سی ہوئی ہیں۔ اس والے سے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی معروف لائر محترمہ رابعہ ساگر، ان کے ساتھ میں پروگرام ریگولر کرتا ہوں ہر اتوار کو، جس میں وہ ڈسکس کرتی ہیں مختلف ایشوز ہیں اور جو نئے لاز ہیں۔ جس طرح جو لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا، اور جو ہے جس میں ہم نے پاکستان میں جو ہے ایک خاص بہت نیا لا آیا تھا، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ اس کا نام، جینڈر جو پاکستان میں خواجہ سرا ہوتے ہیں، اس والے سے کیا تھا۔ میں دیکھو میری مہمان اگر میرے ساتھ آ گئی ہیں تو ان کو میں ایڈ کر لوں تاکہ پوروں کا باقاعدہ ہم آغاز میں امید ہے کہ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گی تاکہ ہم پورم کا باقاعدہ آغاز کر سکیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رابعہ جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں؟ ٹھیک خالد صاحب، آپ سنائیے۔ ہاں آپ جی، اللہ کی بہت ہے۔ رابعہ تھوڑا سا آپ اس طرف ہو جائیں، آپ میرے یہاں پر، ہاں جی پرفیکٹ۔ یہاں تھوڑا ٹھیک ہے؟ سا آپ اونچا سر تھوڑا سا اونچا کر لیں تاکہ آپ کی پوری تصویر نہ، خالی سر اوپر تھوڑا ابھی سا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر پرفیکٹ، یہاں پہ ٹھیک۔ چلیے چلیے جی چلیے۔ ناظرین، جس طرح میں بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ محترمہ جو رابعہ ساگر اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ جو کہ ماہر معروف ایڈوکیٹ ہیں، کسی طرح کے محتاج نہیں، یہ واحد ایسی لائر ہیں جن کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور نئے لاز کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر ان کا چینل ہے، اس کے علاوہ ان کی بہت بڑی فالوئنگ بھی ہے۔ ان کے ساتھ میں نے لاسٹ پروگرام کیا جو خواجہ سرا کے اوپر ایک نئے لاز آئے تھے، اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، وہ لوگوں نے بڑا پسند کیا وہ پروگرام۔ دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں کہ خواجہ سرا کے ان کے کیا، جو پاکستان میں کس طرح کی زندگی گزری تھی، کس طرح نئے لا ہونے کے بعد ان کو آئی ڈی کارڈ ان کا بنا، سرکاری جابس کے لیے ان کو کیا سہولیات ملی، جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کیا آلہ، یہ ایک نیا جو ہے لا متعارف ہوا۔ آج جو ہے محترمہ جو ہے رابعہ ساگر، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈسکس کریں گے سائبر کرائم۔ سائبر کرائم کیا ہے، اس والے سے ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ سائبر کرائم جس کا کہ پاکستان میں کنسیپٹ نہیں تھا پہلے، اب ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے۔ جی رابعہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے پروگرام خوش وطن میں مجھے ٹائم دیا۔ یہ بھی ناظرین ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جس طرح پاکستان میں اگر 20 لاکھ وکیل ہیں یا 50 لاکھ وکیل ہیں، ان میں سے چند ایک وکیل ایسے ہوں گے جو عوام کے لیے ٹائم دیتے ہوں گے، عوام کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ میں نے بہت سارے جو ہے دوست ان کے پاس بھیجے بھی کام کے لیے، بہت اچھا رسپانس یہ دیتی ہیں۔ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی کا کوئی مسئلہ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو اور کہاں بھی ہائی کورٹ پنجاب میں ہو، تو یہ زبردست جو فری آف چارج ہمیشہ بھی دیتی ہیں، اور آپ ان کے آفس میں جائیں تو وہاں آپ کو جو ہے ہر قسم کی سہولیات جو ہے وہ دیں گی، جو بھی لیگلی آپ پریکٹس وہ کرتی ہیں اپنے فیلڈ میں۔ رابعہ بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ سائبر کرائم کیا ہے، یہ پہلے عام الفاظ میں ذرا لوگوں کو بتائیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے خصوصی طور پر اپنے پروگرام میں وقت دیتے ہیں، اور آپ کے تھرو میں ایک بہت بڑی آڈینس جو ہیں ان تک آگے ہی پہنچا سکتی ہوں۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں سائبر کرائم کی۔ تو اگر ایک عام تعریف بیان کی جائے کہ سائبر کرائم ہر ایسی سرگرمی جس میں کمپیوٹر نیٹورک یا کمپیوٹر سے جڑی ہوئی کوئی بھی الیکٹرانک چیز کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے، اس میں کسی جی جرم کے لیے، کسی ہدف یا سرگرمی کو مکمل کرنے کے لیے اگر کمپیوٹر کی دنیا سے جڑی ہوئی کوئی چیز استعمال کی جائے، وہ ڈیوائس ہو سکتی ہے، وہ کمپیوٹر نیٹورک ہو سکتا ہے،
وہ کوئی اس طرح کی نیٹورکنگ ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے عام استعمال میں نہیں ہے. کوئی ذاتی نیٹورکس بھی بنائے جا سکتے ہیں. تو ایسے مخصوص فریقین کی جانب سے جو ٹول بطور ہتھیار کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے، وہ چاہے بینکنگ سے ریلیٹڈ کوئی فراڈ ہو، وہ چاہے کسی کی حد تک کہ عزت سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو، اس سے کسی بھی طرح کا کوئی جو فراڈ ہے وہ کیا جا سکتا ہے، دھوکہ دہی مرتکب ہو سکتی ہے. لیکن اس میں جو بطور کرائم جو چیز یوز ہوتی ہے، جیسے کہ اگر ہم مرڈر میں دیکھیں تو اس کے لیے کوئی آلہ قتل ہوتا ہے، وہ کوئی پسٹل ہوگا، کوئی چھری جی ہوگی، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تیز دھار، جس کو کرائم کے ہتھیار کے لیے، کرائم کے ٹول کے لیے یوز کیا جاتا ہوگا. تو اسی جی طرح جو سائبر کرائم ہے اس میں بطور جو ٹول ہے، اس میں یا تو الیکٹرانک ڈیوائسز، کمپیوٹر، انٹرنیٹ نیٹورکس کا جو استعمال ہے وہ مینلی جو ہے اس میں ایک کڑی کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جی تو جب ہم مختلف سطحوں پر سائبر کرائم کے ذریعے لوگوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی، ہیکنگ، سوشل نیٹ ورکس میں جو لوگوں کا استحصال کیا جانا، اس میں کوئی معلوماتی گورنمنٹل جو معلوماتی انفراسٹرکچر ہے، اگر اس کے اوپر کوئی سائبر اٹیک کیے جائیں، سائبر ٹیررزم بھی دیکھی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پر. کوئی مجرمانہ گورنمنٹل یا گورنمنٹ کی جو ایک اس طرح کی معلومات ہیں جس کو عام لوگوں تک رسائی ملکی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسی جو ڈاکومنٹس ہیں، جو کوئی ایسی رسائی کی جائے جس میں ای میل، دھمکی آمیز پیغامات ای میلز کے تھرو کسی بھی ڈیٹا تک غیر جو آتھورائز ان آتھورائز رسائی ہے، اس کو سائبر کرائم کہا جاتا ہے. اچھا، سائبر جو کرائم جس طرح آپ نے کچھ چیزیں انٹروڈیوس کی، ان کی کون کون سی اہم اقسام ہیں جو کہ پاکستان میں جو ہے ابھی جس کی زیادہ تر مقدمات درج ہوتے ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ سائبر کرائم کا لفظ پہلے اتنا عام نہیں تھا، اب یہ بہت عام ہو گیا ہے. تو اب کون سی اہم اقسام ہے جو کہ پاکستان میں جو کہ لوگ کرائم کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس کمپلینٹ آتی ہیں؟ سائبر کرائم کی اگر ہم اقسام دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ ہے کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا. فرض جی کریں کہ اگر ہم ایک عام صورتحال دیکھیں فیس بک پر یا سوشل میڈیا جو یوزرز ہیں، ان کو جو سب سے زیادہ سائبر کرائم دیکھنے میں ملتا ہے وہ ہے ان کو غیر ضروری طور پر میسیجز کرنا، دوستی کی آفر کرنا، جی اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی ہم نے یہ ایک بڑی عام فہم دیکھی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی یا میری تصویر کو لگا کے کسی اور کے آئیڈینٹی کو شو کرتے ہوئے جو جی جی کچھ اکاؤنٹس بنا لینا. جی یہ اس کے بعد جو ہے ایک اور مثال جو ہے وہ ملتی ہے ہیکنگ کی، جس کا شاید جی آپ بھی شکار ہوئے ہوں گے کہ اکثر جو ہمارے فیس بک کے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو ہیک کر لیا جاتا ہے. اس جی ہیکنگ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ سب جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لوگ موجود ہیں ان کو مختلف میسیجز کر دیے جاتے ہیں. جی عموماً یہ جو میسیجز ہیں یہ کچھ فحش تصاویر کی شکل میں کیا جاتا ہے، اور جو ہمارے نیٹ ورک پہ موجود لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ شاید تصویریں یا ویڈیوز ہم نے بھیجی ہیں. تو جی یہ ہیکنگ، اور اس میں جو سوشل نیٹ ورکس پر مختلف لوگوں کا استحصال دیکھنے میں ملا ہے، یعنی کہ کسی کمیونٹی کا استحصال، کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریس بیس پر، ایتھنک بیسس پر کچھ جو عوامی سطح پر نفرت یا عوامی سطح پر کچھ اپنی ایک نیگیٹو اپینین کو لوگوں تک ہموار کرنے کی جو ہوتی ہے ایکٹیویٹی، یہ دیکھنے میں آتی ہے. جی اس کے بعد اگر ہم نیشنل لیول پر دیکھیں یا بڑے لیول پر دیکھیں تو گورنمنٹ کی معلومات کو، گورنمنٹ کے جو انفراسٹرکچرز ہیں ان کی جو محکمانہ کچھ ایک انفراسٹرکچر ہے ان تک رسائی، ہم نے کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ کے نیٹ ورکس ہیک ہو گئے ہیں. ان میں بھی مینلی ہیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی جو ایک اس طرح کی ملکی سلامتی کے حوالے سے
मालूमात हैं उनको हैक करके मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाना, जी जी और ये भी साइबर टेररिज्म के ज़मरे में आती है। जी उसके बाद अगर हम देखें तो फहश पैगामात देना, कुछ इस तरह से जिनको हम देखते हैं उनके ऊपर और मजीद लॉज भी बने हैं। फिर ईमेल्स या स्पैमिंग धमकियां देना, आपकी कोई खुफिया मालूमात तक या पर्सनल मालूमात पर रसाई के बाद आपको ब्लैकमेल करना, किसी को भी, जो भी हमारे इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी इकसाम है, ये हैं साइबर क्राइम की। अब मैं अच्छा आती जिस हूँ आपके सवाल के जी दूसरे हिस्से की तरफ, जो आपने जी ये कहा था कि साइबर जो क्राइम है वो उस पहले इतने ज्यादा देखने में नहीं आते थे, आम फहम नहीं थे, तो आजकल इसका इतलाक बहुत ज्यादा हो रहा है। जी जी उसकी मैं आपको वजह ये बताती चलूँ कि जब साइबर क्राइम जो है ये इंटरनेट के साथ जुड़े हैं। जी अगर हम आज से चंद साल पहले तक देखें तो शायद इंटरनेट को आप भी यूज नहीं कर पाते थे। बहुत सारी दफा अगर देखें तो मैं अगर देखूं तो मैंने भी आज से कोई 10 एक साल पहले साइबर या सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया। और जी अगर हम शुरू के इसके इस्तेमालात देखें तो लोग जो मुझ जैसी फहम रखने वाले लोग थे, उन्होंने इसका सिर्फ इब्तदाई इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने सिर्फ अकाउंट बनाए और ये देखना सीखा कि इनको यूज कैसे करते हैं, तो इसमें भी 1-2 साल या 4-5 साल लग गए। अब जी कुछ लोग जो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड थे और वो इंटरनेट को बहुत ज्यादा समझ गए थे, उन्होंने इसके ऊपर जराइम भी शुरू कर दिए, और बहुत सारी हमने फेक आईडीज देखी, जी जो कि स्टार्ट में हमने फेक आईडीज का हमें ये पता चला, और वो भी कुछ अर्से के बाद ही पता चलता था कि ये आईडी फेक है, ये लोग धोखा दे रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जैसे कि हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि अब इंटरनेट के जो सार्फिन हैं वो 1 करोड़ से भी तजावुज कर चुके हैं, जी और समटाइम्स जब हम देखते हैं तो उनकी तादाद 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक इंटरनेट सार्फिन जो हैं वो पाकिस्तान में भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो बढ़ती जी हुई तादाद के साथ जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने ये महसूस किया कि ये एक इजाद तो है, लेकिन अब इसके ऊपर एक कदगन लगनी चाहिए, इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि जी लोग जो हैं इसका नेगेटिव और गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनली पिछले 5 साल में या 4 साल में इंटरनेशनली साइबर लॉज बने, और उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर पाकिस्तान ने साइन किए, और पाकिस्तान ने भी जब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए, तो उसके बाद पाकिस्तान में भी जो साइबर लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। जी अच्छा ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने अभी नाज़रीन बड़ी जबरदस्त जो है अभी बातें की राबिया सागर ने। राबिया, एक अभी मैं आप भी आपसे भी शेयर करूं कि हमारे बरतानिया में उसी पाकिस्तान में अक्सर एक धोखा होता है। पिछले जी दिनों हमारे एक साथी थे इसमें ARV न्यूज के, उन्होंने किसी ने उनकी तस्वीर लेके वहां पर लगा दी अपने फेसबुक के ऊपर, एक जाली अकाउंट बना दिया उनके नाम को, और जी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मुख्तलिफ जगहों पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और कहा कि जी हमें जो 50,000 रुपये भेज दें, हॉस्टल में दाखिला है तो मैं शाम को आपको बैंक खुलेगा तो निकला के दे दूंगा। तो अभी से सैटरडे बैंक बंद है। ये हमारे यूरोप में एक स्पेन में दोस्त थे, उन्होंने 50,000 उनको भेज दिया, और उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट भेजी कि जी ये हमारे आपके दोस्त उन्होंने उनका बन के भेजा कि जी आप पैसे चाहिए मुझे इस अकाउंट में भेज दें पाकिस्तान, तो मैं बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। तो मैंने जो मेरा तो उनसे रब्ता था, तो मैंने उनसे जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई पैसे नहीं मंगवाए। तो मैंने उस आदमी से कहा आप ऐसा करें, मुझे फोन पे मेरे साथ बात करें। कहता ये नेट नहीं है, आप ऐसी में बात करूं। अब वो खुद बन के नाम उनका इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह काफी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो देखते हैं फेसबुक पे उनका दोस्त कौन है, उनको वो चीजें भेजते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, उसका हुआ कुछ नहीं। अच्छा ये फरमाइएगा कि जो साइबर क्राइम पाकिस्तान में ये किस तरह वर्क करती है, जिस तरह के अगर कोई मुलव्वस में लोग हों, उनकी सजाएं किस हद तक और कैसे दी जाती हैं? खालिद साहब, अगर मैं साइबर लॉ जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं उनकी बात करूं, तो पाकिस्तान में अभी तक 4 जो कवानीन हैं वो बनाए गए हैं साइबर
लॉ से साइबर जो क्राइम्स हैं उनसे निपटने के लिए। सबसे पहले जो पाकिस्तान में लॉ बना वो 2002 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 बना। जी उसके बाद अगर हम देखें कि एक लॉ 2009 में बना जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस के तौर पर ही उसकी एक रिफॉर्म के तौर पर सामने आया। और अगर हम लेटेस्ट लॉ की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में बना, जो कि जी आज तक एप्लीकेबल है। जी उसके हवाले से अगर हम सजाएं देखें और जराइम की तफसील देखें तो एक बहुत लंबी और डिटेल के साथ जो लेजिस्लेशन है, जो एक डिटेल के साथ जराइम की तफसील, उनसे निमटने के लिए जो सजाएं दी गई हैं, जो जुर्माने दिए गए हैं, उनकी तमाम जो तफसील हैं वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में दी गई है। और ये एक रिफॉर्म और कम्प्रिहेंसिव शक्ल है उन तमाम हिस्टोरिकल लॉज की जो कि इससे पहले बनाए गए हैं। अगर इसके मुताबिक देखें तो कोई 30 किस्म के जो हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड की 30 दफात जो हैं वो लागू की गई हैं 23 टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है उस पे। तो जी इस क्राइम के इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत 23 टाइप्स की जो इलेक्ट्रॉनिक या साइबर क्राइम है उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उनकी तारीफ बताई गई है और उन 23 क्राइम्स की जो पाकिस्तान पीनल कोड जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उनकी 30 जो शिकें हैं, 30 जो सेक्शंस हैं वो साइबर क्राइम को भी एप्लीकेबल हैं। अब मैं अगर उनकी तफसील आपको बताऊं तो उसमें जो सबसे पहले है वो है मालूमाती निज़ाम या डाटा तक गैर मजाज रसाई, जी अनऑथोराइज्ड जिसको हम कहते हैं कि अनऑथोराइज उसको देखना, यानी कि एक बंदा उसका ऑथोराइज नहीं है, ना वो उसका एडमिन है, जी किसी भी तरीके से वो उस तक रसाई का, किसी भी मालूमाती निज़ाम की रसाई या डाटा तक वो किसी भी तरीके से उसका ऑनर नहीं है, उसका जी एडमिन नहीं है। तो अगर कोई भी शख्स किसी भी मालूमाती निज़ाम या आदाद-ओ-शुमार यानी कि जैसे गवर्नमेंट के सिस्टम होते हैं, अगर उस तक जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से रसाई हासिल करे तो उसके ऊपर 3 माह की कैद और 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं इकट्ठी दी जा सकती हैं। जी इसी तरह अगर हम एक और दूसरी, ये तो पहली किस्म आ गई, अब दूसरी किस्म है डाटा की बिला इजाजत जो है वो नकल या तरसील, यानी कि जैसे हम डाउनलोडिंग की बात करते हैं कि अनऑथोराइज डाउनलोडिंग या अनऑथोराइज ट्रांसफर। तो अगर कोई शख्स डाटा को जानबूझकर या बगैर इजाजत के नकल करे या जी आगे भेजे, ऐसे जी फर्द को ज्यादा से ज्यादा 6 माह की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं इकट्ठी दी जा सकती हैं। जी अब इसकी एक तीसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं मालूमाती निज़ाम में मुदाखलत। जी अगर कोई भी शख्स किसी डाटा सिस्टम में पार्शली या कंप्लीटली यानी जुज़वी या मुकम्मल तौर पर मुदाखलत करता है, इसे जी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी कि वो डाटा को ट्रांसफर भी नहीं कर सक रहा, वो उसको कॉपी भी नहीं कर सक रहा, वो उसे डाउनलोड भी नहीं कर सक रहा, लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचा देता है, उसको करप्ट कर देता है, तो ऐसे शख्स को भी ज्यादा से ज्यादा 2 साल और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है या दोनों जी सजाएं इकट्ठी हो सकती हैं। फिर हम डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो एक बुनियादी ढांचा होता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल, गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशनल डाटा हो सकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो अगर कोई भी शख्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डाटा की जानबूझकर बगैर इजाजत नकल करे या उसको मुंतकिल करे, उसको डाउनलोड करे या ट्रांसफर करे तो उसे 3 साल तक सजाए कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो ये बुनियादी कुछ इसमें इब्तदाई जुर्माइन है जी जिनके ऊपर जो है 7 साल तक जी कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजा जो है वो
جی इस एक्ट के तहत दी गई हैं। जी। अच्छा रवे ये फरमाइएगा कि इंटरनेशनल जो है साइबर क्राइम, जिस तरह की एक आदमी बरतानिया में बैठकर किसी को ब्लैकमेल करता है, राबिया का जो है नेट की वजह से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। मैं भी कोशिश करता हूँ उनको दोबारा फिर मैं लाइन पे लूँ। जी अभी जी नाज़रीन, हमारी अभी मेहमान राबिया सागर मेरे साथ मौजूद थी। कुछ मेरा ख्याल रब्ता डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट की वजह से। राबिया दोबारा मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा ताकि मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर सकूँ। देखूँ मेरे साथ दोबारा आ गई राबिया, मैं राबिया को दोबारा ले लूँ। नाज़रीन, ये इंटरनेशनल जब भी प्रोग्राम हम करते हैं, पाकिस्तान से मेहमान लेते हैं, तो ये अक्सर ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरनेट की वजह से। नाज़रीन, आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं राबिया के साथ, जिसमें कि जो इंटरनेशनल लॉज जो हैं और साइबर क्राइम के वाले से हम आज बात कर रहे हैं। अभी उम्मीद है थोड़ी देर में आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगी। इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से कुछ कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उम्मीद है कि थोड़ी देर में भी ऑनलाइन हो जाएंगे। अभी जरा एक बार रिक्वेस्ट आप और भेजें ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। जी मेरे को प्रॉब्लम आ रही एडिंग हो रही इंटरनेट की वजह से। नो आंसर फ्रॉम लाइब्रेरी दिस टाइम अगेन। मैं इनको फिर ऐड करता हूँ, इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे। मैंने आपको भी रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट की है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आप ऐड हो जाएंगे। जी नाज़रीन, माफ़ी चाहता हूँ, ये कभी कभी ये जो प्रॉब्लम हो जाती है इंटरनेशनल जब प्रोग्राम होते हैं, मेहमान पाकिस्तान से जब मैं इन्वाइट करता हूँ, तो ये अक्सर इशू रहता है कि इंटरनेट का इशू रहता है। देखिए जिस तरह बात हो रही थी मिडिल में उनकी जो लाइन कट गया, मैंने ऐड किया हुआ, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको ऐड करने की। जब रिक्वेस्ट आपको मैं भेजी है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही आपकी तरफ से या मेरी तरफ से। देखें नो आंसर फ्रॉम गेस्ट। अब दोबारा मैं फिर भेजता हूँ, फिर ये देखें रिक्वेस्ट आपको चली गई जी इंशाल्लाह में। अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम। अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैंने टॉर्च ऑन की है, तो मेरे पास अभी यूपीएस का सिस्टम नहीं है, तो बाकी अच्छा जो प्रोग्राम है वो हम इसी लाइट में अगर आप इजाजत दें तो कर लेते ठीक हैं। है, ठीक है, कोई बात नहीं। लैंप वगैरह कोई चीज़ है तो उसको आप ऑन कर लें। जी वो है तो सही, लेकिन उसके लिए फिर टाइम थोड़ा दरकार होगा, तो इसलिए हम अच्छा इसको चलें कोई कंटिन्यू नहीं ऐसे करते हैं हाँ। और जो है जी वो। जी चलो। जी नाज़रीन, मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था पूरा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, और वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी गई तो हमारा जो है हमारी मेहमानों के साथ रब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। अब दोबारा उनके साथ वो लाइन मैंने कनेक्ट की है। नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान से मेहमान बुलाते हैं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, नेट की। जी राबिया, हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल साइबर क्राइम, जिस तरह के अगर पाकिस्तान में अगर कोई बरतानिया में बैठ के अगर किसी को ब्लैकमेल करता है तो उसका क्या है कि यहाँ से बरतानिया में एक साहब गए, उन्होंने एक लड़की को, औरत को झांसा दिया कि जी अपने पासपोर्ट दिखा के कि आपको मैं बाहर ले जाऊंगा और शादी कर लूंगा। और वो खातून जो है वो मैरिड थी, और उसने कहा अच्छा। बाद में उससे कुछ पैसे जो से ले लिए कि इस नाम से कि आपके डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, और दोस्ती से की फेसबुक के ऊपर। नाज़रीन, फिर मेरा ख्याल है कि वो रब्ता डिस्कनेक्ट हो गया उनके साथ। मेरे तो वहाँ पर बिजली ना होने की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम जिस तरह जारी है, वहाँ पर बिजली डिस्कनेक्ट होगी जिस वजह से जो है मेहमान हमारे साथ नहीं आ सकें। तो आप देखें वो बिल्कुल ही उनका रब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक
چلیں دوبارہ پھر ہم کسی اور طریقے سے نکلتے ہیں. ناظرین آج کا پروگرام پھر مجھے یہیں ختم کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان میں چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی کا کافی مسئلہ بنا ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ کافی پرابلم ہے کہ الیکٹریسٹی نہ ہو تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جو جوائن نہیں کر سکتے. تو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ لائن پہ نہیں آ رہی. چلو ان شاء اللہ پھر یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا سائبر کرائم تھا. اس والے سے ان شاء اللہ پھر دوبارہ جو جب بیوی وہاں پہ آ جائے گی ان شاء اللہ پھر دوبارہ پروگرام کریں گے. اس وقت تک یہ اجازت چاہوں گا. اللہ نے